Okay, hello and welcome to all of you. In the previous lecture, we have solved MCQs of the rotational motion up to this question, right? And now we will solve the further questions. Okay, so chalo, without wasting time, we will start it. Okay, Korea start. Bala. Let me read the question. A disk of mass m and the radius capital R is rotating about one of its diameter. We are given a disk and the disk is rotating about a diameter. एक disk दिली है, ये disk about the diameter rotate होती है. The value of radius of gyration for the disk is, या disk ची radius of gyration calculate करायची आहे. Fine. Radius of gyration कशी calculate करतो? Radius of gyration calculate करायला मोमेंट ऑफ इनर्शियाला mk स्क्वेअर ने रिप्लेस करायचं. ओके, दॅट इज द मेथड. सो पहिल्यांदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर कॅल्क्युलेट करा, मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटरला रेडियस ऑफ गायरेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटरला mk स्क्वेअर ने रिप्लेस करा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और द रिंग अबाउट डायमीटर काय असतो? Iz upon 2. If this is the disk or the ring, this is the z axis, that is the axis which is perpendicular to the plane of the disk. Then what we do, moment of inertia of the disk about diameter तो कसा calculate करतो? Iz upon 2, right, by using the perpendicular axis theorem. ते सगळं आपण केलं होतं. बरं, Iz किती असतो डिस्क साठी? 1/2 mr स्क्वेअर. हा झाला Iz अपॉन 2. आन्सर किती येणार? mr स्क्वेअर upon 4 will be the answer. This is the moment of inertia of the disk about the diameter. बर, आपल्याला अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाहिजे होता, तो मिळाला. त्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला काय करणार? mk स्क्वेअर ने रिप्लेस करणार. ओके, त्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला तुम्ही mk स्क्वेअर ने रिप्लेस करणार and then you will get the radius of gyration. So mr square upon 4, m gets cancelled, taking square root on both the side. K is equal to r square square root r, 4 square root 2. So the answer will be r by 2. Answer will be r by 2. A simple question which asks us for the radius of gyration about a diameter of the disk. Next, the uniform circular disk of radius r and mass 9 times m. एक complete disk आम्हाला दिली आहे, त्याची रेडियस r आहे पण मास 9 times m आहे. We are given a disk whose mass is 9 times m. It's not m, it's 9 times m, and its radius is capital R. The moment of inertia of the remaining, sorry, I made a mistake. A small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure. Okay, a small disk of radius r by 3. Small disk is going to be removed from this bigger disk, and the small disk has mass, no, it's not given, its radius is given. Its radius is given as r by 3. Fine. Let us assume its mass as small m. Fine. A small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk is, okay, so this is the remaining disk. This is the remaining disk after the removal of this small disk. Okay, and we have to find out the moment of inertia of this remaining disk about an axis passing through the center of the disk and perpendicular to the plane of the disk. So this is the axis which is right now coming out of the plane, so it is being observed as a point rather than a line. It is being observed as a point. Okay, fine. So moment of inertia is a scalar quantity. Okay, such kind of question can be asked in the exams. Okay, little bit tricky it is, but with a proper method you can very easily solve it as well. Okay, try to understand the method. The method is, or the method goes like this: moment of inertia of the remaining portion you have to find out. Then what you have to do is, first of all you have to find out the moment of inertia of this complete disk minus moment of inertia of this removed disk. Then you will get the moment of inertia of the remaining portion, right? Why we are able to do this? The answer is, the moment of inertia is a scalar quantity, so you can very easily add and subtract it with the laws of algebraic addition and subtraction. Vector rules are not required. Okay, vector addition करायची गरज नाही. Scalar addition subtraction ने तुम्ही moment of inertia add किंवा subtract करू शकता
कंडिशन इज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन शुड नॉट चेंज. जे काय ऍक्सिस आहे तो मात्र जो काय ऍक्सिस आहे तो मात्र सेमच राहिला पाहिजे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, moment of inertia of remaining portion or the remaining part, moment of inertia of the remaining part, moment of inertia of the remaining part is equal to moment of inertia of the complete disk, is equal to moment of inertia of the complete disk, moment of inertia of the complete disk minus moment of inertia of the removed disk or the small disk, you can say moment of inertia of removed portion or the removed disk or the removed part. Okay, let us call this as I1, let us call this as I2. Now entire moment of inertia of this entire disk about this axis, disk चा moment of inertia about this axis किती येणार 1/2 mr². सो I1 complete disk चा moment of inertia किती येणार, याला I म्हणूयात, moment of inertia of remaining portion IR, moment of inertia of the complete disk minus moment of inertia of the removed part. आता I1 कॅल्क्युलेट करूयात. I1 काय आहे, moment of inertia of the complete disk. complete disk चा moment of inertia किती येणार आहे 1/2 mr², 1/2. complete disk चं मास m नाही आहे, किती आहे 9 times m, सो 1/2 mr². complete disk ची रेडियस किती आहे कॅपिटल R. okay, the answer will be what 9/2 mr². the answer will be 9/2 mr². फायनल आन्सर कॅपिटल M कॅपिटल R च्या लँग्वेज मध्ये आहे. ठीक आहे, कॅपिटल M कॅपिटल R च्या लँग्वेज मध्ये I1 कॅल्क्युलेट झाला. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू कॅल्क्युलेट I2. आता या रिमूव्ड डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे अबाउट दिस ऍक्सिस, कारण फायनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट दिस ऍक्सिस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ऍक्सिस नाही बदलला पाहिजे. सो या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस म्हणजे पॅरलल ऍक्सिस थेरम. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस ऍक्सिस I0 म्हणजे I2 इज इक्वल टू IC प्लस MH², इज इक्वल टू IC प्लस MH². या डिस्कचं मास घेतलं पाहिजे, कारण या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस चाललाय. मग हे मास किती आहे स्मॉल m इंटू h². h काय असणार या दोन ऍक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, किती दिले ते 2r/3 दिलंय. बर, IC किती येणार या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस म्हणजे IC. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr². मास तर स्मॉल m आहे पण रेडियस r नाही आहे, r/3 आहे. 1/2 m ला m, r ला r/3, r should be replaced by r/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस mh². m तर स्मॉल m, h किती, h आहे 2r/3. दोन ऍक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स h 2r/3. सो इथे किती येणार 2r/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आन्सर काय येते 3² 9 होते, 9 इंटू 2 18 होते. सो mr²/18 प्लस हे किती होते 4/9 mr², 4/9 m इंटू कॅपिटल R². ओके, mr²/9 कॉमन इन द ब्रॅकेट 1/2 प्लस 4, 1/2 प्लस 4 होते 9/2, 9 ला 9 कॅन्सल. सो आन्सर येते mr²/2. ओके, पण हे स्मॉल m आहे तेही लक्षात ठेवलं पाहिजे. हे काय स्मॉल m आहे, इथं कॅपिटल M आहे. स्मॉल m या स्मॉल डिस्कचं मास आहे. ओके, स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस स्मॉल डिस्क. Small disk. Now what we have to do, we have to replace this small m in the language of capital M. We have to replace this small m in the language of capital M. So for that we have to use the concept of mass per unit area. See, if the object is one dimensional, then we would have used the concept of mass per unit length. If the object is two dimensional, we have to use mass per unit area, and if the object is three dimensional, then we have to use the mass per unit volume. So what we will do here is we will disk is a two dimensional object, so for that we will do the mass per unit area constant. So total mass divided by total area. Disk is in circular shape, so total area will be pi r². Total mass is total mass is 9 times m, total area will be pi r². Removed mass is small n divided by removed area is pi into
The radius of the removed part is what? R by 3. It is also the circular portion. So the area of the circular portion will be pi into r square, but the radius is not r. The radius is r by 3. So that will be pi into r by 3 bracket square. This is small m. Okay, that we have to find in the language of capital M. Pi into capital R square, pi into capital R square, cancel. 1 by 3 square is 1 by 9. 1 by 9 in the numerator will become 9. So 9 cancel. Small m equal to capital M. Okay, small m equal to capital M. Okay, now that small m we can use here. This was I2, right? Therefore I2 will be equal to small m can be used as a capital M now, or can be replaced as a capital M. This r square by 2 as it is. And now we have the I2 as well as I1 with us. And what we can do is, we have to find out the moment of inertia of the remaining portion. That will be equal to I1 minus I2, complete disk minus removed part. Complete disk moment of inertia was I1, that is equal to 9 by 2 mr square. That is equal to 9 by 2 mr square minus the moment of inertia of the removed part. The moment of inertia of the removed part is mr square by 2 or 1/2 mr square. Now 9 by 2 mr square minus 1/2 mr square. Mr square common. 9 by 2 minus 1/2 or 9 by 2 minus 1 by 2, that will be 8 by 2. 8 by 2 is simply 4. So the answer will be 4 mr square. The answer will be 4 mr square. Right? Check. What we did? We wanted to find out the moment of inertia of the remaining part. So that will be equal to moment of inertia of the complete disk minus moment of inertia of removed part. Axis should be same. या पार्ट साठी ऍक्सिस तोच पाहिजे, या पार्ट साठी पण ऍक्सिस तोच पाहिजे. कंप्लीट डिस्कचा ऍक्सिस पण हाच, किंवा कंप्लीट डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताना हाच ऍक्सिस यूज केलाय, आणि या रिमूव्ड पोर्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताना सुद्धा ऍक्सिस हाच आहे. कारण या ऍक्सिस भोवतीच आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट विचारला होता. ओके, सो ऍक्सिस बदलायचा नाही. फाइन. नेक्स्ट, the moment of inertia of the uniform cylinder of length L and the radius R about its perpendicular bisector is I. Okay, moment of inertia of a cylinder. आपल्याला एक सिलेंडर दिलेला आहे. We are given a cylinder. We are given a cylinder of length equal to L and the radius equal to R. Length equal to L. Okay, while reading the question, you should extract the data. Always have this habit. Radius capital R, length small l. Fine. Natural axis. Fine. The moment of inertia of the uniform cylinder of length L and the radius R about its perpendicular bisector. Perpendicular bisector means passing through center and perpendicular to length. So this is the axis they are talking about. About this axis, the moment of inertia, they write it as I. The moment of inertia about the axis which is a perpendicular bisector of the cylinder means passing through center and perpendicular to length. This is the length and this is the center. ही length है आणि हा center. So perpendicular bisector म्हणजे हा axis झाला. ठीक आहे, पुढे. What is the ratio L upon R? L upon R ची व्हॅल्यू विचारतायत. Such that the moment of inertia is minimum. Okay, so this is the direct application of maxima minima concept. This is a direct application of maxima minima concept. So you have to minimize. You have to minimize the moment of inertia. So directly now you know that you are going to use this for maxima or minima. I made a mistake, I think. It's not di by dt. Derivative either with respect to L or with respect to R, that you have to decide, but derivative is equal to 0. Maxima minima concept you are going to use means derivative equal to 0. Here you are given the L and R as the variables and their ratio they are asking us. So either you have to do di by dl equal to 0 or di by dr equal to 0. एक तर di by dl equal to 0 करावं लागेल किंवा di by dr equal to 0 करावं लागेल. Let me show that to you. हा moment of inertia minimum असण्यासाठी, for this moment of inertia to be minimum,
what should be the ratio of L and R? What should be the ratio of L to R? L upon R चा रेशो काय असेल असं ते विचारतात. So what we have to do is this: moment of inertia of the cylinder about a perpendicular bisector part पाहिजे. This we have written in the revision lectures. Okay, this formula we have written in the revision lectures, or we have seen in the revision lectures. So this moment of inertia, see, they have not mentioned whether this cylinder is a solid or hollow. If it is not mentioned, take it as a solid. If it is not mentioned, take it as a solid cylinder, right? So the answer will be what? Moment of inertia about a perpendicular bisector, it is ml square by 12 plus mr square by 4. ml square by 12 plus mr square by 4. And if it were a hollow cylinder, then you would have taken the moment of inertia as ml square by 12 plus mr square by 2 if it is a hollow cylinder. For solid, the formula is ml square by 12 plus mr square by 4 for solid, and for hollow, ml square by 12 plus mr square by 2. Fine. Right now it is solid, so it is mr square by 4. Fine. Now what you have to do, you have to take the derivative of this moment of inertia either with respect to L or R. Means if you are taking derivative with respect to L, then you have to replace R, and if you are taking derivative with respect to R, then you have to replace L. So what we will do, we will replace this R. ओके, मेथड एकदा जरा सगळी समजून घ्या, नंतर तुमच्या लक्षात येईल की हा क्वेश्चन मॅक्सिमा मिनिमाचा डायरेक्ट ऍप्लिकेशन आहे, लक्षात येईल तुमच्या. आता डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल करायची असेल तर आर ला किंवा आर स्क्वेअर ला रिप्लेस करावं लागेल, आणि डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू आर करायची असेल तर एल ला रिप्लेस करावं लागेल, कारण सायमल्टेनियसली दोन व्हेरिएबल चालणार नाहीत, बरोबर. सो इन दॅट केस व्हॉट वी विल डू इज दिस वन. सी, असं करूयात, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल घेऊयात आणि आर स्क्वेअर ला रिप्लेस करूयात. मग त्यासाठी आर आणि एल साठी रिलेशन व्हॉल्यूम मध्ये येईल, बरोबर. मास कॉन्स्टंट ट्रीट करू शकतो आपण. मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूमला काय लिहूयात, पाय आर स्क्वेअर इंटू एल. आर स्क्वेअर रिप्लेस करता येऊ शकतो इथनं. ओके, सो आर स्क्वेअर किती आला बघा, आर स्क्वेअर आला मास अपॉन रो पाय एल किंवा पाय रो एल. आर स्क्वेअर रिप्लेस झाला. आर स्क्वेअर रिप्लेस झाला की पटकन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहूयात, किती येतोय, ml स्क्वेअर बाय 12 प्लस हे m बाय 4 ॲज इट इज. आर स्क्वेअर कसा रिप्लेस होतोय, m अपॉन पाय रो एल, m अपॉन पाय रो एल. m स्क्वेअर होईल, बरोबर. मग हा m इथला पुसून टाकतो, बरोबर. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला. आता इथं एल हा एकटाच व्हेरिएबल आहे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. कॉन्स्टंट कॅन बी टेकन आउट ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह, m अपॉन 12 डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. एल स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल ती आली 2l. m स्क्वेअर अपॉन 4 पाय रो कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. m स्क्वेअर अपॉन 4 पाय रो कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. 1 अपॉन एल ची डेरिव्हेटिव्ह, 1 अपॉन एल ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल. 1 अपॉन एल म्हणजे एल रेस टू मायनस 1. एल रेस टू मायनस 1 ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 इंटू एल रेस टू मायनस 2, मायनस 1 इंटू एल रेस टू मायनस 2. एल रेस टू मायनस 2 इन द डिनॉमिनेटर इट विल बिकम एल रेस टू प्लस 2. किंवा लक्षातच ठेवा 1 अपॉन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर असते. डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इट इज मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला वापरून. सिमिलरली डी बाय dl of 1 upon l that will be equal to minus 1 upon l square. Fine. Now for maxima and minima this di by dl is equal to 0. इथं काय येत आहे, m 2 upon 12 म्हणजे 1 upon 6, so ml upon 6 plus plus नाही minus, here we will get minus, this minus, right, this minus m square upon 4 pi rho into l square. बरोबर, इथपर्यंत आलो. सो इथनं आपल्याला एल ची व्हॅल्यू मिळेल, ज्या एल च्या व्हॅल्यू साठी आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिळेल, पण आपल्याला एल ची व्हॅल्यू नको आहे. यातनं आता एकच व्हेरिएबल शिल्लक राहील ना, एम सॉरी एल.
एकटाच व्हेरिएबल आहे, या एल ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो आणि त्या एल च्या व्हॅल्यूसाठी तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय मिळणार, मिनिमम मिळणार. पण आपल्याला एल ची व्हॅल्यू नाही विचारली, आपल्याला विचारलाय एल अपॉन आर चा रेशो, म्हणजे इक्वेशन मध्ये आर ला परत आणलं पाहिजे. पण त्याआधी याला थोडंसं रिअरेंज करून घेऊयात. काय होते बघा, एम कॉमन आला, एम कॉमन आला, 0 बरोबर कॅन्सल झाला. बरं, हे सगळं राईट साईडला पाठवा, सॉरी लेफ्ट साईडला पाठवा. एम डिवाइड बाय 4 पाय रो इंटू एल स्क्वेअर विल बी इक्वल टू एल अपॉन 6. बर, पुढे काय होतंय, एल स्क्वेअर इंटू एल दॅट विल बिकम एल क्यूब. एल ची व्हॅल्यू एल क्यूबची व्हॅल्यू मिळेल, लिहून घेतो. पण त्याच्यानंतर मला अल्टिमेटली हे माहित आहे की मला एल किंवा एल क्यूब नाही विचारला, मला एल अपॉन आर रेशो विचारलाय. सो आय विल हॅव टू थिंक फॉर ब्रिंगिंग दॅट आर अगेन इन द इक्वेशन. आर ला इक्वेशन मध्ये परत आणावं लागेल. ओके, पण पहिल्यांदा एल क्यूब किती निघतोय बघतो, थोडंसं इक्वेशन सिम्प्लिफाय करतो. दिस एल क्यूब इज इक्वल टू दिस 6 ऑन दी लेफ्ट हँड साइड, this m already on the left hand side, this 4 pi rho already on the left hand side. Fine. So 6 upon 4 pi rho म्हणजे आन्सर किती आले, 3/2, 3/2 m upon pi into rho. आता हे बाकी सगळं पण इलिमिनेट व्हायला पाहिजे. एल क्यूब ची व्हॅल्यू मिळाली आहे, अल्टिमेटली सगळं कन्वर्जन एल अपॉन आर मध्ये पाहिजे. बर, रो इक्वेशन मध्ये नको आहे, एम इक्वेशन मध्ये नको आहे, आपल्याला इक्वेशन मध्ये फक्त एल अपॉन आर हा रेशो पाहिजे. सो आय एम थिंकिंग, सो मला ऑफकोर्स इक्वेशन मध्ये आर परत आणायचं आहे. सो आय विल डू दिस रिप्लेसमेंट. मासला रिप्लेस करून टाकेन मी, ऑब्व्हियसली मासला रिप्लेस करून टाकेन. कसं, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. सो दॅट विल गिव्ह मी एल क्यूब इज इक्वल टू सी. विचार कसे कसे करायचे समजून घ्या, जे नको आहे ते इलिमिनेट करायचं. त्याच्याबरोबर नेक्स्ट थॉट आपोआप मिळतो. मासला रिप्लेस करायचं, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. डेन्सिटी आहे रो, व्हॉल्यूम आहे पाय इंटू आर स्क्वेअर इंटू एल. इक्वेशन मध्ये आर स्क्वेअर आला का परत, मास इलिमिनेट झालं, डेन्सिटी पण इलिमिनेट होणार. आता मास इलिमिनेट झालं, डिवाइडेड बाय हा पाय इंटू रो ॲज इट इज ठेवा. आता हा पाय रो, सॉरी रो आणि पाय कॅन्सल झाले. दिस एल कॅन्सल्स विथ एल क्यूब दॅट विल बिकम एल स्क्वेअर. सो एल स्क्वेअर मिळाला बघा, किती, आर स्क्वेअर आणि हा 3/2 म्हणजे 3/2 आर स्क्वेअर. मग आर स्क्वेअर गेला लेफ्ट साइडला, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, यू विल गेट एल अपॉन आर इज इक्वल टू 3/2. You will get L upon R is equal to under root 3/2. Yes, here we have it. Here we have it. काय काय केलं या क्वेश्चन मध्ये, काय काय केलं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिहिला. एक असा रेशो विचारला होता की ज्या रेशोसाठी तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिळेल. बरं, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एकतर एल काढावी लागेल किंवा आर काढावी लागेल. जर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल काढायची असेल तर आर ला रिप्लेस करावं लागेल. जर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू आर पाहिजे असेल तर एल ला रिप्लेस करावं लागेल. मी माससाठी फॉर्म्युला लिहिला, त्यातनं मला आर स्क्वेअर मिळाला. मी आर स्क्वेअरला रिप्लेस केलं, त्यामुळं इक्वेशन मध्ये आता फक्त एल हा व्हेरिएबल राहिला. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल कॅल्क्युलेट केली आणि त्या डेरिव्हेटिव्हला इक्वल टू 0 लिहिलं, मॅक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लेम, राईट. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलच्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी मिनिमम असेल, तेव्हा मी त्यासाठी मी di/dl इक्वल टू 0 केलं. एल क्यूब ची व्हॅल्यू मिळाली. एल ची व्हॅल्यू मला विचारलेली नाहीये, मला एल अपॉन आर ची व्हॅल्यू विचारली. मग मी पहिल्यांदा एल क्यूब पर्यंत पोहोचलो आणि परत इक्वेशन मध्ये आर आणला, मासला रिप्लेस करून परत इक्वेशन मध्ये आर आणला. आणि एकदा इक्वेशन मध्ये आर आला की मला फर्दर सिम्प्लिफिकेशन्स मला एल स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअरचा रेशो मिळतोय. मग मी एल अपॉन आर दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट करून फायनल आन्सर मिळवतोय अंडर रूट 3/2. ओके, सो दिस वॉज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. या क्वेश्चन मध्ये काय म्हटले, द सॉलिड स्फिअर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री ऍक्सिस इन द फ्री स्पेस. काय दिलाय आपल्याला, एक सॉलिड स्फिअर दिलाय. वी आर गिवन अ सॉलिड स्फिअर. ओके, वी आर गिवन अ सॉलिड स्फिअर. Fine. So let's say this is our solid sphere. Okay, the sphere is rotating freely about its natural axis in the free space. Okay, the sphere is rotating in the free space. Okay, next the radius of the sphere is increased keeping its mass same. Mass काय ठेवलंय,
सेम. रेडियस काय करतायत, इन्क्रीज. बर, पुढं, the radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? Okay, which of the physical quantity will remain constant? कोणती फिजिकल क्वांटिटी कॉन्स्टंट राहील असं ते विचारतायत. पहिला आहे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, केई रोटेशनल. काय असते फॉर्म्युला, 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर, 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू चेंज. मास तेवढंच राहणार आहे, पण रेडियस इन्क्रीज होत गेल्यामुळे काय होणार आहे, मास डिस्ट्रीब्युशन चेंज होणार आहे. प्रत्येक पॉइंट मास थोडं 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 लांब जाणार आहे ऍक्सिस पासून. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर चेंज होणार आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा चेंज होणार आहे. का, दॅट आय विल टेल यू ॲज आय रीड ऑल दी ऑप्शन्स. कारण सगळे ऑप्शन्स मला वाचावे लागतील. ओमेगा चेंज का होणार किंवा होणार की होणार नाही हे ठरवावं लागेल. आणि हे ठरवण्यासाठी आपल्याला हे चेक करावं लागतं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज व्हायला लागलाय की डिक्रीज व्हायला लागलाय, आणि अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट आहे की नाही याच्यावरनं हे ओमेगाचं डिसिजन घ्यायचं असतं. ओके, म्हणजे ओमेगा कॉन्स्टंट मेंटेन केलाय का ते बघावं लागतं. नसेल तर टॉर्क झिरो आहे का, एक्सटर्नल टॉर्क झिरो आहे का ते चेक करावं लागतं. आणि एक्सटर्नल टॉर्क जर झिरो असेल आणि त्यात जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होत असेल तर मात्र ओमेगाला चेंज व्हावंच लागतं. ओके, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज झिरो and if the moment of inertia is changing, then omega must change so as to keep the angular momentum constant. okay, हे सगळं आपल्याला माहित असलं पाहिजे. ओके, एक एक गोष्ट डिस्कस करूयात. but we are at least sure that this moment of inertia is going to change. fine. next is moment of inertia they are talking about. we know that this is going to change, so we will absolutely remove this option. okay, now comes the question of angular velocity. Now comes the question of angular velocity. okay, let us keep it for time being. okay, इथं आपण डायरेक्टली चेंज लिहिलंय, वाटलं सर इथं लिहायला नको. आपण ठरवू whether this angular velocity is going to change or not. and the next is angular momentum. angular momentum constant आहे की नाही याचं डिसिजन घ्यावं लागेल, आणि याचं डिसिजन घेता येणं सोपं आहे. ओके, whether the angular momentum is constant or not याचं डिसिजन घेता येणं सोपं आहे. यात मला सांगा कोणताही एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट झालाय का. हे जे काय आम्हाला, हा जो काय आम्हाला डेटा दिलाय, इथे जे काय आम्हाला लिहून दिलंय याच्यामध्ये असं कुठेही मेन्शन केलंय का वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द स्पियर, किंवा हा डेटा वाचून असं काही आम्हाला समजतं का की या स्पियर वरती एक्सटर्नल टॉर्क आहे. नाही. इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज झिरो, then the angular momentum is equal to constant. आता angular momentum constant आहे म्हणजे इनिशियल आणि फायनल अँग्युलर मोमेंटम सेम पाहिजे. सो आय कॅन राईट L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अँड L2 इक्वल टू I2 ओमेगा 2. सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. आपल्याला माहिती आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज व्हायला लागलाय कारण रेडियस इन्क्रीज होतीये. मास तेच राहायला लागलाय पण रेडियस इन्क्रीज व्हायला लागलाय म्हणजे मास डिस्ट्रीब्युशन चेंज होत आहे. एव्हरी पॉइंट मास इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम द axis of rotation. So प्रत्येक पॉइंट मासचं डिस्टन्स इन्क्रीज व्हायला लागलंय. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू इन्क्रीज. So to keep this multiplication constant, this omega has to decrease. So omega change होतोय, I change होतोय. जे हा जो काय रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा पॉइंट आहे तोही चेंज होतोय. बरोबर. काय कॉन्स्टंट राहत आहे, अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट राहतोय. सो कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन आहे. चारही ऑप्शन वाचल्यानंतर डिसिजन इझिली घेता येईल. ओके, चारही ऑप्शन्स वाचल्यानंतर डिसिजन इझिली घेता येईल. हा, एवढं तर सगळ्यात शुअरली सांगता येईल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होणार. ओके, हे शुअरली सांगता येईल. आणि तो इन्क्रीज होणार हे पण सांगता येईल. पण त्याच्यावरनं बाकीचे ऑप्शन्स वाचल्यानंतर असं लक्षात येते की अँग्युलर मोमेंटम कॉन्झर्व होणार आहे. मग अँग्युलर वेलॉसिटी चेंज व्हायलाच पाहिजे कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज व्हायला लागलाय तर अँग्युलर वेलॉसिटी डिक्रीज व्हायला पाहिजे. सो दॅट ही मल्टिप्लिकेशन कॉन्स्टंट राहील. okay, omega will change in such a way that this multiplication will be constant and not this multiplication. अँग्युलर मोमेंटम कॉन्झर्व करायचं आहे, अँग्युलर कायनेटिक एनर्जी नाही कॉन्झर्व करायची किंवा रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व करायची नसते, ती चेंज होते. दॅट इज ओके, फाईन. नेक्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हॉट,
angular momentum will be constant as the external torque acting on the system is 0. बरोबर ना? जसं लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट साठी काय फोर्स 0 लागतो ना. F इज इक्वल टू काय असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. तसं टॉर्क इज इक्वल टू काय असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. फोर्स 0 असेल तर ऑब्व्हियसली हा मोमेंटम काय पाहिजे, कॉन्स्टंट, कारण कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0 असते. आणि जर एक्सटर्नल टॉर्क 0 असेल तर हा अँग्युलर मोमेंटम काय असला पाहिजे, कंपल्सरी कॉन्स्टंट असला पाहिजे, कारण कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0 असते. ओके. जर एक्सटर्नल फोर्स 0 तर लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट, आणि जर एक्सटर्नल टॉर्क 0 तर अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट. करेक्ट. नेक्स्ट. Okay, let us see what is this question. If frictional force is neglected and the girl bends her hand, then initially girl is, then इथपर्यंत question आहे. In the bracket, initially the girl is rotating on the chair. Okay. If the frictional force is neglected and the girl bends her hand, okay, then चार options आहेत. Initially girl is rotating on the chair. Now this is again the direct application of conservation of angular momentum, right? फ्रिक्शनल फोर्स नाही आहे म्हणजे एक्सटर्नल कुठलाही फोर्स नाही आहे, एक्सटर्नल कुठलाही टॉर्क येणार नाही. इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क काय आहे, 0. एक्सटर्नल टॉर्क 0 आहे तर अँग्युलर मोमेंटम काय व्हायला पाहिजे, कॉन्झर्व व्हायला पाहिजे. टाऊ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाय dt. एक्सटर्नल टॉर्क 0 असेल तर अँग्युलर मोमेंटम कंपल्सरी कॉन्स्टंट पाहिजे, कारण कॉन्स्टंटचीच डेरिव्हेटिव्ह 0 येते. आता अँग्युलर मोमेंटम जर कॉन्स्टंट असेल तर इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू final angular momentum. So I1 omega 1 must be equal to I2 omega 2. Now if the girl bends her hand, म्हणजे हात जर तिने जवळ घेतले, हात जर जवळ घेतले तर मास जवळ आलं. इनिशियली तर गर्ल रोटेट होत होती. ओके. सो इनिशियली ओमेगा, लेट्स से ओमेगा 1, इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I1. फायनली when she bends the hand, okay, when she bends the hand, the mass comes closer to the axis. जेव्हा ती हात बेंड करणार आहे तेव्हा ऍक्सिसच्या जवळ येते थोडंसं मास. मास जर ऍक्सिसच्या जवळ आलं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज झाला की ओमेगा इन्क्रीज होतो. सो ऑप्शन्स मध्ये बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिड्यूस, येस, दॅट इज द करेक्ट वन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इन्क्रीज, दॅट इज द रॉंग वन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होणार आहे कारण मास जवळ आलेला आहे. पुढं ओमेगा ऑफ गर्ल विल रिड्यूस, नाही, ओमेगा तर इन्क्रीज होणार आहे. नन ऑफ दी अबो असं पण नाही, एक ऑप्शन आलेला आहे. ओके. So we have to select option number 1. Omega increase झालाय, moment of inertia decrease झालाय. I decrease, omega increase, because this multiplication has to be kept constant. It is a question of conservation of angular momentum, right? Next. A sphere pure rolls on the rough inclined plane with the initial velocity of 2.8 meter per second. बर, एक स्पियर दिलाय. ओके. हा रोलिंग अप द इन्क्लाइन आहे, डाउन द इन्क्लाइन नाही आहे. ट्राय टू ऑब्झर्व दिस एरो केअरफुली. लेट मी झूम दिस इमेज. फाइन. सी this arrow, you have to look at this arrow, you have to observe this arrow. The sphere is rolling up the incline, the sphere is rolling up the incline, and initial velocity, its initial velocity is given to us as, of course, velocity of center of mass, and it is pure rolling motion. And we know what are the rules of pure rolling motion. U is equal to 2.8 meter per second square we are given. Okay, fine. What they are asking? Find the maximum distance on the inclined plane. Okay, so what is the maximum distance this sphere covers on the inclined plane? Let's say the sphere goes up to this, and we have to find out the distance covered by this sphere on the inclined plane. Let us call this as S. याला S म्हणूयात. हे डिस्टन्स किती कव्हर होईल, मॅक्सिमम डिस्टन्स काढायचं आहे. म्हणजे स्पियर इथपर्यंत जाणार, स्पीड त्याचा फायनली 0 होणार आणि परत तो रोल डाऊन होणार. म्हणजे इथं त्याचा फायनल स्पीड किती झालेला असणार, 0. सो फायनल स्पीड माहित आहे, इनिशियल स्पीड, सॉरी करेक्ट, फायनल स्पीड माहित आहे, इनिशियल स्पीड माहित आहे, डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करायची. ऍक्सलरेशन डाऊन द इन्क्लाइन आपल्याला पाठ आहे, ऍक्सलरेशन डाऊन द इन्क्लाइन आपल्याला पाठ आहे. याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे, रोलिंग मोशन अलॉंग द इन्क्लाइन प्लेन. ते जे काय ऍक्सलरेशन असेल ते डाऊन द इन्क्लाइन असतं, आणि ऍक्सलरेशन डाऊन द इन्क्लाइन किंवा ऍक्सलरेशन अलॉंग द इन्क्लाइन त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. या केसमध्ये स्पियर रोलिंग अप आहे, रोलिंग डाऊन नाही आहे, रोलिंग अप आहे. त्यामुळे दिस ऍक्सलरेशन विल ऍक्च्युअली ऍक्ट ॲज अ डिसलरेशन.
ओके, कारण ते अपोजिट टू व्हेलॉसिटी आहे, त्यामुळं व्हेलॉसिटी डिक्रीज करायचं काम करेल. फायनल व्हेलॉसिटी डिक्रीज होईल. मॅक्सिमम डिस्टन्स कवर्ड ऑन द प्लेन आपल्याला त्यांनी विचारलेलं आहे. काय करणार बघा, इक्वेशन तर सिंपल आहे. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस वापरूयात. एस पाहिजे आहे. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए एस. सो पुढे मला व्ही स्क्वेअर 0 आहे माहिती आहे. इनिशियल वेलोसिटी u इज 2.8, सो दॅट आय विल सबस्टिट्यूट ॲट द एंड प्लस ट्वाइस ए एस. ॲक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं? स्पीड वाढत असेल ॲक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह टाका, स्पीड कमी होत असेल ॲक्सेलरेशन निगेटिव्ह टाका. दिस इज मोशन अप द इन्क्लाइन, दिस इज मोशन अप द इन्क्लाइन अँड द ॲक्सेलरेशन इज डाऊन द इन्क्लाइन. स्पीड कमी कमी होत चाललाय, हे ॲक्सेलरेशन मला निगेटिव्ह टाकलं पाहिजे. बरं, ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय असते? ॲक्सेलरेशन अलॉंग द इन्क्लाइनचं इन्क्लाइनचा फॉर्म्युला असतो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ही झाली ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू नंबर. पण हे ॲक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं ह्याचं डिसिजन आपलं आपण घेणार. ते टाकलं आपण निगेटिव्ह आणि हा आला एस. हे सगळं राईट साईडला गेलं की पॉझिटिव्ह होणार. सो हे सगळं राईट साईडला गेलं की पॉझिटिव्ह झालं. 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वेअर. बरोबर. आता यात फक्त एकटा अननोन आहे एस आणि हेच आपल्याला पाहिजे आहे. बाकी सगळं सबस्टिट्यूट करावं लागेल. थीटा सुद्धा दिलाय त्यांनी आपल्याला, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन दिलेला आहे. ओके, बर. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर फॉर द स्पियर. स्पियरसाठी के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर काढूयात. बर, स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस. आता हा ऍक्सिस काय असणार आहे स्पियरचा? स्पियरसाठी हा ऍक्सिस म्हणजे आता डायमीटर आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पियर अबाउट डायमीटर किती असतो? ऑब्वियसली इफ नॉट मेन्शन वी हॅव टू टेक इट एज अ सॉलिड स्पियर. ओके, मग 2/5 म्हणा. हॉलो असता तर 2/3 म्हटलं असतं, पण हॉलो त्यांनी मेन्शन करावं लागेल. पण जर मेन्शन केलेलं नसेल, नुसतं स्पियर म्हटलं असेल तर तो सॉलिड स्पियर घ्या. सिमिलरली जर सिलेंडर म्हटलं असेल तर तो सॉलिड सिलेंडर घ्या. हॉलो त्यांना मेन्शन करावं लागेल. ओके, दे विल हॅव टू मेन्शन or they have to mention whether it is hollow or not. ओके, पण जर त्यांनी मेन्शन केलं नसेल तर मात्र तुम्ही त्याला सॉलिड घ्या. ओके, सो 2/5 mr स्क्वेअर, 2/5 mr स्क्वेअर. आणि आपल्याला माहिती आहे कोइफिशियंट ऑफ mr स्क्वेअर इज के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. या mr स्क्वेअरचा जो काय कोइफिशियंट असतो तो काय असतो? के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर असतो. का? कारण रेडियस ऑफ गायरेशन जर पाहिजे असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाला एम के स्क्वेअरनं रिप्लेस करायचं आणि मग एम ला एम कॅन्सल करायचा. मग के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर आपल्याला पटकन मिळतो. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर किती मिळाला? 2/5. मी म्हणतोय एवढं तरी का करत बसायचं? वाय टू डू ऑल दिस थिंग्स? जस्ट रिमेंबर वन लाईन, कोइफिशियंट ऑफ एम आर स्क्वेअर इज के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. एम आर स्क्वेअरचा कोइफिशियंट म्हणजेच के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. बरोबर. सो दिस इक्वेशन विल अल्टिमेटली गिव्ह अस एस. एस किती येणार आहे बघा? एस इज इक्वल टू हा यू स्क्वेअर ॲज इट इज, हा 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर गेला राईट साईडला, 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर गेला राईट साईडला, डिवायडेड बाय हा 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा. तर ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज इथं सबस्टिट्यूट कराव्या लागतील, मग आपल्याला एसचं आन्सर मिळेल. चला करूयात. एस इज इक्वल टू यू स्क्वेअर. यू किती आहे? 2.8, म्हणजे इथे येणार 2.8 चा स्क्वेअर इन द ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर किती आहे? के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर आहे 2/5, 2/5 डिवायडेड बाय 2g साइन थीटा. 2g ची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली याचा 10 घेऊयात. ओके, नियरेस्ट आन्सर मग सिलेक्ट करू. 9.8 तर घेत नाही आपण. बर, पुढं साइन थीटा. साइन ऑफ थीटा किती आहे? 30 डिग्री. साइन 30 किती? 1/2. 2 ला 2 कॅन्सल, अपॉन 10 करायचं आहे, नॉट अ बिग डील. 2.8 चा स्क्वेअर करता येईल आपल्याला. 28 चा स्क्वेअर माहिती आहे? 2.8 चा स्क्वेअर आपल्याला ॲज पर द रिक्वायरमेंट करता येईल. सो नो इश्यूज. सो 2.8 किंवा ठेवूयात 2.8 इंटू 2.8 करूयात. ओके, इन द ब्रॅकेट 1 प्लस 2/5. 1 प्लस 2/5 किती होणार? 7/5. ओके, 7/5 झालं. करून टाकूयात 2/8 इंटू 2/8, कारण असं लक्षात येते की इथं आपल्याला इंटू 7 अपॉन 5 करणं सोपं आहे. इंटू 7 आणि अपॉन 5 करणं सोपं आहे. सो 28 इंटू 28. 28 चा स्क्वेअर किती? 26 चा, 27 चा आणि 28 चा. 26 चा 676 बरोबर. 28 चा किती आहे बघूयात? 28
24 चा 576, 25 चा 625, 26 चा 676, 28 into 28 करून बघा, 88 64, 8 दोन्ही 16 आणि 6 22, 8 दोन्ही 16, हातचाला 1 दोन्ही 4 आणि 1 5, 7 784. Am I right? चेक करा, 88 64, हातचाले 6, 8 दोन्ही 16 आणि 6 22, 8 दोन्ही 16 शी 6, हातचाला 1 दोन्ही 4 आणि 1 5, 4 8 7. It is 784. It is 784. 28 चा 784 होतोय, म्हणजे इथं आलं 7.84 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 7 करून घ्या, अपॉन 5 नंतर करता येईल, इंटू 7 7 इंटू 4 28, 7 into 8 56, 56 plus 2 that will be 58, 7 into 7 49, 49 plus 5 49 plus 5 54 upon 5. Okay, then sorry, where should be the dot? Here itself. Check kara, are we right? 2.8 into 2.8. Okay, this divide by 10 I have missed. Okay, because my answer here coming out to be more than 10 and I was looking at the options. 10 पेक्षा मोठा आन्सर येईल ना, 10 पेक्षा मोठा आन्सर नव्हतं, हा 10 आपला राहिला लिहायचा. This 10 we have to write here. This 10 we have to write here. Fine, now we can figure out the answer. Now see, answer इथं 1 point something येणार, लक्षात येते का? बघा ना, इथं किती आहे 5 पॉइंट. आता हे 54.88 अपॉन 10 केलं की काय होते 5.488 अपॉन 5 केलं. आता इथं 1 पॉइंट समथिंग येणार ना, 1 पॉइंट वाला एकच ऑप्शन आहे, 1 पॉइंट वाला एकच ऑप्शन आहे. कशाला फर्दर कॅल्क्युलेशन करताय? डोंट डू दॅट, डोंट डू द फर्दर कॅल्क्युलेशन. सिलेक्ट दिस वन. आणि त्यात पण इथं आपण 9.8 नाही घेतले, लक्षात घ्या, इथं आपण 10 घेतले. त्यामुळे असंही आपला आन्सर अप्रॉक्सिमेटच येणार होता. ओके, फर्दर कॅल्क्युलेशन करून सुद्धा तुम्ही नियरेस्ट आन्सरच सिलेक्ट करणार होतात, कारण इथं तुम्ही 9.8 नाही घेतलेलं, इथं तुम्ही 10 घेतलेलं आहे. सो डू द स्मार्ट वर्क. ओके, द स्मार्ट वर्क इज एक्सपेक्टेड. चेक करा, कळलं का? चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. A solid sphere is rolling, is in the rolling motion. We are given a solid sphere, it is the rolling motion. Fine. In the rolling motion, the body possesses translational kinetic energy kT. Yes, body ला translational kinetic energy असेल, as well as the rotational kinetic energy kr. Yes, simultaneously. Yes, during the rolling motion the body has the translational kinetic energy as well as the rotational kinetic energy simultaneously. Correct. The ratio of kT upon, or kT is to kT plus kr. Okay, for the sphere is, so they are asking the ratio of translational kinetic energy divided by translational plus rotational kinetic energy ratio. Fine, this we have revised, right? This point we have covered again in the revision. Okay, so that formula you can use directly if you remember the formula. If you do not remember, just write down all the formulae once again. This is called as rolling kinetic energy, translational plus rotational. So what is the formula for total kinetic energy? That is the translational plus rotational, means rolling kinetic energy. The answer is 1/2 mv square in the bracket 1 plus k square upon r square, right? And what is the translational kinetic energy? 1/2 mv square. 1/2 mv square, 1/2 mv square cancels. The answer is simply 1 upon 1 plus k square upon r square. And now we know what is the k square upon r square for the sphere. If this is the sphere, if it is rolling, then this is the axis about which it is rotating, and this is also the center of mass. The center of mass is moving ahead, as well as the sphere is rolling up. The sphere is performing the rotational motion about the axis passing through center of mass, and as well as the center of mass is moving ahead. Okay, so what is the moment of inertia of the sphere about this axis? This axis is the diameter of the sphere. So for that, its moment of inertia will be 2/5 mr square. See, we are given the solid sphere, so we have to write 2/5 mr square. If it were a hollow sphere, we would have written the 2/3 mr square, but it is a solid sphere, so we have to write there
2 by 5 mr square. Fine, and we know the coefficient of mr square is k square upon r square. So k square upon r square is coefficient of mr square. mr square चा coefficient किती आहे बघा 2 by 5. So right there 1 plus 2 by 5. The answer will be what? 5 plus 2, that will be 7, and this 5 in the numerator. So answer will be 5 upon 7. See, 5 upon 7 here. Fine. Check करा, समजलं का, लक्षात आलं का? Fine. So this completes the MCQs of the rotational motion. Okay. Now in this lecture we will stop at this point. Okay. Chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. See all the questions you have to observe carefully. Okay. Once you observe all these questions carefully, now you can solve the questions on your own. Okay. यातला कुठला क्वेश्चन चेक करा, कुठला जर एखादा क्वेश्चन ट्रिकी वाटत असेल तर तो परत एकदा बघा, त्याचं सोल्युशन परत एकदा बघा. ओके. बरेच क्वेश्चन्स आपण सॉल्व केलेत. त्यातले बरेचसे PYQs आहेत. ओके. बट इट डझंट मीन की PYQs असल्यामुळे ते अवघड असतील असं काही नसते बाळांनो, लक्षात घ्या. ओके. PYQs सुद्धा आपल्याला इझी करता येतात. इफ यू अंडरस्टँड दी कॉन्सेप्ट, इवन दी PYQs विल बिकम इझी. ओके. ट्राय टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स. चलो, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Have a good day. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture.